Dear student, today we are going to start with a new topic that is human reproduction. Before actually starting this topic, we have to see the introductory part of this topic. First, we will discuss what is about reproduction. You are familiar about reproduction. Here, re means again production means formation of new individual or production. Reproduction, it is a process by which every living organism produces new individual of its own kind, or in other word we can say that reproduction, this is nothing but it is a process of formation of new life, from pre-existing life, pre-existing life म्हणजे अस्तित्वात असलेल्या जीवापासून नवीन जीव जन्माला येणे, याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज अ रिप्रोडक्शन. When we talks about the reproduction, it is only one process by which new individual they can be added into population, and reproduction it also plays an important role in continuity of life or reproduction. Say it helps to maintain continuity of life. It helps to maintain continuity of life, or that is also called as perpetuation of species. We know that if there is no reproduction, then within in relatively short time period, the particular species it will become extinct. So that for perpetuation of species or continuity of life, here reproduction it is essential, it plays an important role. In other words, we can say that as intake of food material it is essential for survival of living organism. We know no one living organism can survive in absence of food material. In a similar way, here reproduction it is essential to maintain continuity of life, or we can say that the main aim or ultimate aim of reproduction is to maintain continuity of life. रिप्रोडक्शन मध्ये काय होते, अस्तित्वात असलेला जो सजीव आहे याच्यापासून नवीन जीव जन्माला येतो, आणि रिप्रोडक्शन ही अशी एकमेव प्रोसेस आहे की ज्याच्यामुळे आपण नवीन इंडिव्हिज्युअल पॉप्युलेशन मध्ये काय करतो, ॲड करतो. रिप्रोडक्शनच्या बाबतीमध्ये जर बोलायचं झालं तर प्रत्येक जीव जर या जगामध्ये कशासाठी आला असेल तर त्याचं एकमेव कारण म्हणजे एकमेव एम म्हणजे अल्टिमेट एम जर त्याचा काय असेल तर तो म्हणजे रिप्रोडक्शन. दॅट इज कॉल्ड ॲज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शनच्या बाबतीमध्ये जर बोलायचं झालं तर सेम बेसिकली रिप्रोडक्शन इट इज ऑफ टू टाइप. बेसिकली reproduction is of two types, and see these two types of reproduction. First one, that is called as asexual reproduction. Asexual reproduction, and second one that is called as sexual reproduction. First one asexual reproduction, and second one that is called as sexual reproduction. See, asexual reproduction compulsorily it is uniparental. And sexual reproduction it is often biparental, but rarely it can be uniparental. Often it is biparental, and rarely it is uniparental, particularly in hermaphrodite animals. Otherwise it is most of the animal it is biparental. Uniparental means here only one parent is required. That is uniparental. And biparental means here two parents are compulsorily required. Two parents they are compulsorily required. Here only one parent it is involved.
The difference between another difference between these two types, that is asexual reproduction and sexual reproduction, is that here in asexual reproduction, after formation of new individual, parent it is lost, and here in sexual reproduction, after formation of new individual, parents they remains as it is. म्हणजे जर आपण एक्झाम्पल घेतलं, see for example this is amoeba, this amoeba it gives rise to these two daughter amoeba, these two daughter amoeba. When these two daughter amoeba they are produced, then this parent amoeba it is lost, parent amoeba it is lost. म्हणजे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये नवीन जीव जन्माला आल्यानंतर पॅरेंटचा लॉस होतो, पॅरेंट शिल्लक राहत नाही. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये मात्र पॅरेंट्स दे रिमेन्स ॲज इट इज. म्हणजे जसं आपण म्हणतो की ह्युमन बिईंगचं जर आपण एक्झाम्पल घेतलं, मूल जन्माला घातल्यानंतर आई गायब होते किंवा वडील गायब होतात अशातला भाग नाही, आई वडील जिथल्या तिथे राहतात. म्हणजे इथं मात्र पॅरेंट शिल्लक राहत नाही, इथे मात्र पॅरेंट्स दे रिमेन्स ॲज इट इज. ते दोन बेसिक टाइप्स आहेत, असेक्शुअल आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आपला जो टॉपिक आहे ह्युमन रिप्रोडक्शन. आता ह्युमन रिप्रोडक्शनच्या बाबतीमध्ये जर आपण पाहिलं तर सेम वी नोज दॅट ह्युमन बिईंग्स, when we talks about the human reproduction, remember here human beings are unisexual, then say this shows sexual dimorphism, this shows sexual dimorphism. ह्युमन बिईंग युनिसेक्शुअल आहे, युनिसेक्शुअल आहेत म्हणजे each individual may be male or it may be female, it carries different sex organ. Male carries male sex organ, that is called as a testis. Female carries female sex organ, that is called as ovaries. म्हणजे मेल आणि फिमेल इंडिव्हिज्युअल मध्ये सेपरेट सेक्स ऑर्गन आहेत, युनिसेक्शुअल म्हणतो. आणि सेक्शुअल डायमॉर्फिझम, सेक्शुअल डायमॉर्फिझम म्हणलं तर यांचा जो फिजिकल अपीअरन्स आहे, मेल आणि फिमेल फिजिकली दे आर टोटली डिफरंट फ्रॉम वन अनदर, एक दुसऱ्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. आणि हा जो फिजिकल अपीअरन्स त्याच्यामध्ये एक दुसऱ्यापेक्षा हे दोन्ही वेगळे आहेत, याला आपण काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज सेक्शुअल डायमॉर्फिझम. ते ह्युमन बिईंग युनिसेक्शुअल आहे, दे शोज सेक्शुअल डायमॉर्फिझम. आणि आपल्याला जे रिप्रोडक्शन पाहिजे ह्युमन रिप्रोडक्शन, इट इज सेक्शुअल टाईप, इट इज सेक्शुअल टाईप. पण ॲक्च्युअल हा टॉपिक सुरू करण्यापूर्वी आपल्याला याच्यामध्ये काही बेसिक कन्सेप्ट्स पाहिजेत किंवा काही याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व झालेल्या पेजेस पाहिजेत किंवा याच्यामध्ये काही स्टेप्स आहेत, या स्टेप्स आपल्याला पाहिजेत. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टेप्स इन्व्हॉल्व्ड इन ह्युमन रिप्रोडक्शन. याच्यामध्ये पहिली स्टेप आहे, से फर्स्ट वन, that is called as gametogenesis. Gameto means gamete, genesis means formation of gamete, that is called as gametogenesis. Say process of formation of gametes, process of formation of gametes is called gametogenesis. Process of formation of gamete, it is called as gametogenesis. Further gametogenesis, again it is of two types. Say gametogenesis is of two types, that is first one spermatogenesis and second one that is called as oogenesis. These are the two types of gametogenesis. Depending upon the type or depending upon the gametes which are formed in a particular individual. Here male gamete, it is called as sperm, male gamete, these are called as sperms,
and female gamete, it is called as egg or ova. Here process of formation of male gamete or sperm, it is called as spermatogenesis, and process of formation of egg or ova means female gamete, it is called as oogenesis. Means oogenesis, it occurs in female individual, and spermatogenesis, it occurs in male individual. And another important point is that gametogenesis, it takes place in both individual at puberty or after puberty. Then second step, that is insemination, that is insemination. Insemination means this is nothing but it is a transfer of, say, transfer of male gametes into female reproductive tract, into female reproductive tract. This one is called as insemination. बघा, एकदा का मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट तयार झाले, मेल गॅमेट फिमेल गॅमेट तयार झाल्यानंतर सेक्शुअल इंटरकोर्सच्या वेळेस जे मेल गॅमेट्स आहेत किंवा स्पर्म्स आहेत, दे आर डिस्चार्ज इनटू वजाइना और दे आर ट्रान्सफर्ड इनटू फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन. मग हे जे मेल गॅमेट फिमेल जेनायटल ट्रॅक्ट मध्ये ट्रान्सफर केले जातात, या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज इनसेमिनेशन. अँड इनसेमिनेशन इट ऑकर्स और टेक्स प्लेस ड्युरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. हे झाले दोन स्टेप. पहिली गॅमेटोजेनेसिस, म्हणजे याच्यामध्ये मेल आणि फिमेल इंडिव्हिज्युअल मध्ये मेल आणि फिमेल गॅमेट तयार होतात. गॅमेट तयार झाल्यानंतर मेलकडनं मेल गॅमेट किंवा स्पर्म फिमेलकडे ट्रान्सफर करणे, याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज इनसेमिनेशन. देन थर्ड स्टेप, that is called as fertilization. Third step, that is called as fertilization. आता fertilization म्हणजे काय, it is a union of male gamete with female gamete or fusion of male gamete with female gamete, it is called as fertilization. See, process of fusion of male gamete with female gamete, this one is called as fertilization. It is called as fertilization. And see, the product of fertilization is diploid zygote. Product of fertilization, it is diploid zygote. एकदा का मेल कडनं स्पर्म किंवा मेल गॅमेट फिमेल कडे ट्रान्सफर झाले का फॅलोपियन ट्यूबच्या एम्प्युला पार्ट मध्ये मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट एकमेकाला फ्यूज होतात. मग ही जी फ्युजन प्रोसेस आहे, याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज फर्टिलायझेशन. आणि फर्टिलायझेशनचा जर प्रॉडक्ट आपण पाहिला, the product of fertilization, it is diploid zygote. हा zygote diploid आहे. It is having two sets of chromosome, 2n diploid. कारण इथं मेल गॅमेट हॅप्लॉइड आहे, फिमेल गॅमेट हॅप्लॉइड आहे. जेव्हा हा हॅप्लॉइड मेल गॅमेट आणि हॅप्लॉइड फिमेल गॅमेट एकमेकाला फ्यूज होतील, तेव्हा हा झायगोट तयार होतो. हा झायगोट कसा आहे, डिप्लॉइड आहे. देन से नेक्स्ट स्टेप और फेज, that is called as division. That is called as a division, or it is also called as cleavage. It is also called as cleavage. आता एक लक्षात घ्या, जेव्हा गॅमेटोजेनेसिस होतं, गॅमेट्स तयार होतात, तेव्हा मिओसिस ही सेल डिव्हिजन होते. मिओसिस आणि झायगोट तयार झाल्यानंतर जी सेल डिव्हिजन होते, त्याला आपण काय म्हणतो, मायटोसिस. आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्या, जे आता आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पाहिलं, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये कुठल्याही प्रकारचा गॅमेट तयार होत नाही, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये गॅमेट तयार होतात. म्हणून असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये फक्त
मायटॉसिस आहे, मिओसिस ॲब्सेंट आहे. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये मात्र मिओसिस as well as mitosis occurs or takes place. Meiosis takes place during gametogenesis and mitosis it takes place after the process that is called as a fertilization. म्हणजे गॅमेटोजेनेसिसच्या वेळेस किंवा गॅमेट तयार होताना मिओसिस होईल आणि फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर झायगोट तयार होईल. आता हा जो तयार झालेला डिप्लॉइड झायगोट आहे, इट अंडरगोज रॅपिड मायटोटिक सेल डिव्हिजन ड्युरिंग दिस स्टेप और ड्युरिंग दिस फेज. आणि मग याचं जे रॅपिड मायटोटिक सेल डिव्हिजन होईल, इट विल रिझल्ट इन टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरंट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस and these first embryonic stage which is formed, this one is called as morula. Then second embryonic stage form, that is called as blastula, and formation of blastula, this one is called as blastulation. It is called as blastulation. Now we will add a new step, that is blastulation. ब्लास्टुलेशन. ब्लास्टुलेशन म्हणजे मोरुला पासून ब्लास्टुला तयार होण्याची जी प्रोसेस आहे याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज ब्लास्टुलेशन. ब्लास्टुलेशनच्या नंतरची जी स्टेप आहे, स्टेप नंबर 6, दॅट इज कॉल्ड ॲज इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन म्हणजे तयार झालेला जो काही एम्ब्रिओ आहे, म्हणजे थोडक्यामध्ये हा ब्लास्टुला युटेरस मध्ये काय होतो, युटेरसच्या वॉलला अटॅच होतो. याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज इम्प्लांटेशन और इट इज अ प्रोसेस बाय विच दिस ब्लास्टुला गेट बरीड डीप इनटू uterine wall. Here in this process blastula gets buried deep into uterine wall. Gets buried deep into uterine wall. This is called as implantation. Or here this blastula it get attached to the uterine wall, and this implantation it takes place usually on 21st day of menstrual cycle. 21st day of menstrual cycle or 6th to 7th day after fertilization. After fertilization, इम्प्लांटेशन मध्ये हा जो इम्प्लांटेशन ही अशी प्रोसेस आहे, याच्यामध्ये तयार झालेला हा जो ब्लास्टुला आहे हा फॅलोपियन ट्यूबच्या माध्यमातून युटेरस मध्ये येतो आणि युटेरसच्या वॉलला अटॅच होतो. युटेरसच्या वॉलला एकदा का तो फिक्स झाला याला आपण काय म्हणतो, इम्प्लांटेशन म्हणतो. आणि इम्प्लांटेशन हे मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या 21व्या दिवशी किंवा फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर 6व्या किंवा 7व्या दिवशी होतं. याचं कारण असे का ड्युरिंग 21st डे ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल here there is a peak level or there is maximum level of progesterone. Due to maximum level of progesterone. Maximum level of progesterone. So this is step number 6. Then say step number 7. That is called as gastrulation. Gastrulation. Gastrulation, it is a process of formation of 3 germ layers. Say gastrulation, it is process of formation of 3 germ layers. Process of formation of 3 germ layers. This one is called as gastrulation, or it can be called as formation of gastrula. Formation of gastrula from blastula. From blastula. हा जो सेकंड एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंटल स्टेज मधला एम्ब्रियो आहे, याच्या सेल रिअरेंज होऊन 3 जर्म लेयर्स तयार होतात. आणि या 3 जर्म लेयर तयार होण्याची प्रोसेस याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज गॅस्ट्रुलेशन.
आता याच्यात 3 जर्म लेयर्स आहेत. सी these 3 germ layers, these are first one that is ectoderm, first germ layer ectoderm, second germ layer mesoderm, and third germ layer that is called as endoderm, that is called as endoderm. या 3 germ layers आपण 11वीला शिकलोय. तर या 3 जर्म लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म आणि एंडोडर्म तयार होणे याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज गॅस्ट्रुलेशन प्रोसेस. अँड रिमेंबर हिअर these 3 germ layer they gives rise to different organs, different tissues or different organ systems of our body. थोडक्यामध्ये याच्यापासून वेगवेगळे ऑर्गन म्हणा, ऑर्गन सिस्टीम म्हणा काय होत आहेत आपल्या बॉडीचे तयार होत आहेत. जर एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर एक्टोडर्म लेयर पासून आपली एंटायर नर्वस सिस्टीम तयार होते. मेसोडर्म लेयर पासून आपल्या हार्टचं ओरिजिन मेसोडर्मल आहे, किडनीचं ओरिजिन मेसोडर्मल आहे, टेस्टीज मेसोडर्मल ओरिजिन आहेत, ओव्हरीज मेसोडर्मल म्हणजे मेसोडर्म लेयर पासून तयार होतात. आणि आपली जी थायरॉइड ग्लँड आहे ही थायरॉइड ग्लँड एंडोडर्म लेयर पासून तयार होते. म्हणजे माझं म्हणण्याचा उद्देश एवढाच आहे की या 3 जर्म लेयर तयार होणे म्हणजे गॅस्ट्रुलेशन प्रोसेस. आणि या 3 जर्म लेयर पासून आपल्या बॉडीचा प्रत्येक म्हणजे बॉडीचा प्रत्येक पार्ट या 3 जर्म लेयर पासून काय होतो, तयार होतो. याला आपण काय म्हणतो, दिस वन इज कॉल्ड ॲज गॅस्ट्रुलेशन प्रोसेस. गॅस्ट्रुलेशन झाल्यानंतर पुढची जी स्टेप आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज ऑर्गॅनोजेनेसिस. ऑर्गॅनोजेनेसिस. ऑर्गॅनोजेनेसिस means this is the process of formation of different organs of our body. Process of formation of different organs. This one is called as organogenesis. या 3 जर्म लेयर पासून एक्टोडर्म, मेसोडर्म आणि एंडोडर्म वेगवेगळे बॉडी पार्ट्स तयार होत आहेत, वेगवेगळे ऑर्गन्स तयार होत आहेत. या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज ऑर्गॅनोजेनेसिस. नाउ नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 9 that is placenta formation. Placenta formation. What is mean by placenta? कशाला म्हणतो आपण प्लासेंटा? प्लासेंटा this is a connection between, it is connection between mother and developing fetus. Placenta, it is a connection between mother and developing fetus. आता प्लासेंटाची गरज काय? प्लासेंटामध्ये प्लासेंटाच्या माध्यमातून मॅटर्नल ब्लड मध्ये जे काही ऑक्सिजन असेल, न्यूट्रिएंट असतील, these are transferred to the fetal blood. Means here we can say that oxygen and nutrients from maternal blood, these are transferred into fetal blood via placenta, and whatever may be the amount of waste material which is produced, then this waste material from fetal blood again it is transferred into maternal blood via this placenta. Means placenta it is only for exchange of material between mother and developing fetus. म्हणजे आई आणि आतमध्ये वाढणारं मूल याच्यामध्ये जी काही देवाणघेवाण होते, जसं आता सांगितलं की आईच्या ब्लड मध्ये जे काही ऑक्सिजन आहे, न्यूट्रिएंट आहे, प्लासेंटाच्या माध्यमातून फेटल ब्लड मध्ये दिले जातात. आणि फेटल ब्लड मधलं जे काही वेस्ट मटेरियल आहे हे मॅटर्नल ब्लड मध्ये प्लासेंटाच्या माध्यमातून दिले जातात. तर हे आई आणि मूल या दोघांमधलं जे कनेक्शन आहे याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज प्लासेंटा. आणखी एक टर्म आपल्याला याच्यामध्ये पाहिजे, दॅट इज कॉल्ड ॲज जस्टेशन पिरियड. जस्टेशन किंवा याला आपण प्रेग्नन्सी पिरियड असं सुद्धा म्हणतो. जस्टेशन पिरियड और प्रेग्नन्सी पिरियड. वेगवेगळ्या ॲनिमलमध्ये हा जस्टेशन किंवा प्रेग्नन्सी पिरियड वेगवेगळा आहे.
पण ह्युमन बिईंग बद्दल जेव्हा आपण बोलतो तर ह्युमन बिईंग मध्ये हा जस्टेशन पिरियड अप्रॉक्सिमेटली 9 मंथ आहे. किती? 9 मंथ किंवा आपण 9 मंथ 9 डेज असंही घेतो किंवा इट कॅन बी टेकन ॲज 280 days 280 days or 266 days 266 days 280 days means if it is calculated pregnancy period or gestation period, if it is calculated from last menstrual cycle, then it comes to 80 days, and if it is calculated from fertilization, then it comes to 66 days. So this is about the gestation period or pregnancy period. And after completion of gestation period or pregnancy period, there is a next step. This step it is called as parturition. Parturition, or this one is also called as delivery. It is called as delivery. Means see, parturition or delivery. This one is act of expelling. Act of expelling from act of expelling fully developed foetus. Fully developed foetus out of uterus. Out of uterus after completion of gestation period. After completion of gestation period. आता याच्याबद्दल जे डिटेल आहे ते आपण नंतर पाहणारच आहोत. फक्त पार्ट्रिशन किंवा डिलिव्हरी म्हणजे काय, याच्यामध्ये फुल्ली डेव्हलप्ड फोएटस इट इज गिवन out of uterus, and this process it is called as a parturition or it is called as delivery. There are a number of hormones which are responsible for this process. We will discuss them later on. And last step that is called as lactation. That is lactation. तर या काही बेसिक फेजेस म्हणा किंवा बेसिक स्टेप्स म्हणा या आपण रिप्रोडक्शन मध्ये पाहतो. आणि या बेसिक स्टेप्स पाहण्यापूर्वी आपल्याला ॲक्च्युअल मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम म्हणजे काय हे पाहायचंय, फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम काय पाहायचंय, आणि नंतर मग या सगळ्या स्टेप आपल्याला काय करायच्यात एकानंतर एक डिटेलमध्ये पाहिजेत. आता ही झाली काही बेसिक इन्फॉर्मेशन. याच्यामध्ये आणखी काही बेसिक इन्फॉर्मेशन आहे ती आता आपण पाहूयात. तर आताच आपण रिप्रोडक्शनशी रिलेटेड काही बेसिक स्टेप्स आपण पाहिल्या. त्याच्यानंतर आणखी काही बेसिक इन्फॉर्मेशन आपल्याला पाहिजे ज्याचा उपयोग तुम्हाला हा टॉपिक डिटेलमध्ये समजण्यासाठी होईल. आता अगदी आपण गॅमेटोजेनेसिस पाहिलं, त्याच्यानंतर आपण दुसरी स्टेप पाहिली ती म्हणजे इनसेमिनेशन पाहिली. तिसरी स्टेप आपण पाहिली दॅट इज कॉल्ड ॲज फर्टिलायझेशन. Fourth step we have discussed, that is division or cleavage. Then fifth step, that is called as blastulation. Sixth one, that is implantation. Seventh step we have discussed, that is gastrulation. Eighth step, that is called as organogenesis. Ninth step, that is placenta formation. 10th step we have discussed, that is gestation period or pregnancy period. After completion of gestation period we have seen next step, that is parturition or delivery, and last step that is called as lactation. आता याच्या व्यतिरिक्त आणखी काही बेसिक इन्फॉर्मेशन आपल्याला पाहिजे. याच्यामध्ये पहिला पॉइंट आपल्याला पाहिजे आहे तो म्हणजे प्रायमरी सेक्स ऑर्गन्स. प्रायमरी सेक्स ऑर्गन्स. आता प्रायमरी सेक्स ऑर्गन पाहण्यापूर्वी आपल्याला एक टर्म पाहिजे, त्याला आपण काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज गोनॅड्स. Gonads. Gonads means these are called as gamete producing organs.
गॅमेट प्रोड्युसिंग ऑर्गन्स. गॅमेट तयार करणारे जे ऑर्गन्स आहेत याला आपण गोनॅड्स म्हणतो. आता गॅमेट काय? गॅमेट इट इज हॅप्लॉइड सेल विच पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन. आता आपण मेल गॅमेट फिमेल गॅमेट पाहिलं गॅमेटोजेनेसिस मध्ये. तर ज्या ऑर्गन मध्ये गॅमेट्स तयार होत आहेत याला आपण काय म्हणतो? गोनॅड्स म्हणतो. अँड सी हिअर प्रायमरी सेक्स ऑर्गन मीन्स gonads which produces gametes are called primary sex organs. म्हणजे गॅमेट तयार करणारे जे गोनॅड्स आहेत यांना आपण काय म्हणतो? प्रायमरी सेक्स ऑर्गन म्हणतो. मेल मध्ये प्रायमरी सेक्स ऑर्गन आणि फिमेल मध्ये प्रायमरी सेक्स ऑर्गन दे आर डिफरंट. से हिअर वी कॅन से दॅट मेल गोनॅड्स these are called as testes. Male gonads, these are called as testes, and testes they produces male gametes and they also produces male sex hormone, and this male sex hormone, this one is called as testosterone. It is called as testosterone. आणि मेल गॅमेट जे आहेत यांना आपण काय म्हणतो? दीज आर कॉल्ड ॲज स्पर्म्स. तर मेलमध्ये जे प्रायमरी सेक्स ऑर्गन आहेत हे काय आहेत? टेस्टीज. आता या ज्या टेस्टीज आहेत या टेस्टीजमध्ये मेल गॅमेट तयार होत आहेत. मेल गॅमेट म्हणजे यांना आपण स्पर्म म्हणतो किंवा यांना आपण स्पर्मॅटोझोआ असं सुद्धा म्हणतो. त्याच्या व्यतिरिक्त टेस्टीजमध्ये मेल सेक्स हार्मोन तयार होतो याला आपण काय म्हणतो? दॅट इज कॉल्ड ॲज टेस्टोस्टेरॉन. जे मेल सेक्स हार्मोन आहे हे मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर इन मेल. मेलमध्ये जे सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर डेव्हलप होत आहेत हे टेस्टोस्टेरॉनमुळे आहेत. नंतर दुसरा प्रायमरी सेक्स ऑर्गन फिमेलमध्ये फिमेल गोनॅड्स these are called as ovaries, and see these ovaries they produces female gametes that is called as egg or ovum, and see two sex hormone that is female sex hormones. These two sex hormone these are called as, first one it is called as estrogen and second one that is progesterone. मेल मध्ये एकच सेक्स हार्मोन आहे टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टीज मध्ये तयार होते. आणि फिमेल मध्ये ओव्हरीज मध्ये दोन सेक्स हार्मोन तयार होतात, इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉन. आणि फिमेल गॅमेट तयार होत आहेत. हे फिमेल गॅमेट याला आपण काय म्हणतो? इट इज कॉल्ड ॲज एग और ओव्हम. जसं मेल मध्ये मेल गॅमेट तयार होतात स्पर्म, तसं फिमेल मध्ये फिमेल गॅमेट एग किंवा ओव्हम तयार होते. आणि फिमेलमध्ये दोन सेक्स हार्मोन तयार होत आहेत ओव्हरीमध्ये, एक आहे इस्ट्रोजन आणि दुसरा आहे प्रोजेस्टेरॉन. आत्ता मी सांगितलं की मेलमध्ये जे सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर आहे हे सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर टेस्टोस्टेरॉन या हार्मोनमुळे तयार होत आहेत आणि फिमेलमध्ये ते इस्ट्रोजन हार्मोनमुळे तयार होत आहेत. पण एक गोष्ट लक्षात घ्या, अगदी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन आणि इस्ट्रोजन हार्मोन हे एकमेकाच्या त्याला आपण काय म्हणतो की अँटॅगोनिस्टिक असल्यासारखे एकमेकापेक्षा खूप वेगळे आहेत. कारण मेलमध्ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोनमुळे काय होतं? ॲग्रेसिव्हनेस डेव्हलप होतो. म्हणजे ज्याला आपण भांडकुळ वृत्ती वगैरे म्हणतो, भांडकुदळपणा म्हणतो, हे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोनमुळे मेलमध्ये जास्त प्रमाणात आहे. आणि इस्ट्रोजन हार्मोन याच्या उलट एकदम फिमेलचा जो शांत स्वभाव आहे तो या इस्ट्रोजन हार्मोनमुळे आहे. तर हे झाले प्रायमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टीज आणि ओव्हरीज. आणि याच्यामध्ये नेमकं काय तयार होते हेही आपण पाहिलं. त्याच्यानंतर दुसरा पॉइंट आपल्याला पाहायचा आहे तो म्हणजे सेकंडरी सेक्स ऑर्गन्स. आता सेकंडरी सेक्स ऑर्गन कुठल्याही प्रकारचा गॅमेट्स तयार करत नाहीत, पण दे आर व्हेरी इसेन्शियल or they plays an important role in sexual
reproduction means say these organs do not produce any gametes but are essential in sexual reproduction. They are essential in sexual reproduction. म्हणजे जसं प्रायमरी सेक्स ऑर्गन गॅमेट तयार करतात, हार्मोनही तयार करतात, पण सेकंडरी सेक्स ऑर्गनच्या बाबतीमध्ये जर बोलायचं झालं तर सेकंडरी सेक्स ऑर्गन कुठल्याही प्रकारचा गॅमेट्स तयार करत नाही, कुठल्याही प्रकारचा गॅमेट तयार करत नाहीत, पण यांच्याशिवाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नाही. म्हणजे दे आर इसेन्शियल इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आता हे जे सेकंडरी सेक्स ऑर्गन आहेत मेल इंडिव्हिज्युअलमध्ये वेगळे आहेत, फिमेल इंडिव्हिज्युअलमध्ये वेगळे आहेत. तसे secondary sex organs in male, say first secondary sex organ in male, that is vasa efferentia, or it is also called as vas efferens. Then second one, that is epididymis. This one is secondary sex organ. Then third one, that is vas or vasa deferens. Then fourth one, that is called as ejaculatory ducts. Then fifth secondary sex organ, that is seminal vesicles. Sixth one, prostate gland. Seventh, that is Copper's glands. यांना आपण accessory sex gland असं सुद्धा म्हणतो. सेमिनल वेसिकल पेअर्ड स्ट्रक्चर आहे, प्रोस्टेट ग्लँड अनपेअर्ड स्ट्रक्चर आहे, कॉपर्स ग्लँड अगेन इट इज अ पेअर्ड स्ट्रक्चर. देन नेक्स्ट वन, that is urethra, and last one, that is called as penis. तर हे झाले मेल मधले सेकंडरी सेक्स ऑर्गन. वासा एफ्रान्सिया, इपिडायडिमिस, वासा डिफेरन्स, इजॅक्युलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लँड, कॉपर्स ग्लँड, युरेथ्रा आणि पेनिस हे सगळे मेल इंडिव्हिज्युअल मधले सेकंडरी सेक्स ऑर्गन आहेत. याच्यानंतर secondary sex organs in female. आता आपण फिमेल मधले सेकंडरी सेक्स ऑर्गन पाहूयात. पहिला सेकंडरी सेक्स ऑर्गन फिमेल मध्ये याला आपण म्हणतो फॅलोपियन ट्यूब्स किंवा यालाच आपण ओव्हिडक्ट्स असं सुद्धा म्हणतो. दुसरा सेकंडरी सेक्स ऑर्गन आहे दॅट इज युटेरस. युटेरसलाच आपण आणखी एक टर्म वापरतो ओम, म्हणजे जिथं आपली एंटायर डेव्हलपमेंट होते त्याला आपण युटेरस म्हणतो. देन थर्ड, दॅट इज वजायना. सेक्शुअल इंटरकोर्सच्या वेळेस जिथं स्पर्म डिस्चार्ज केले जातात त्याला आपण वजायना म्हणतो. देन नेक्स्ट, दॅट इज एक्सटर्नल जेनायटॅलिया किंवा याला आपण एक्सटर्नल जेनायटल ऑर्गन्स म्हणतो. आता याच्या फिमेलमध्ये वेगवेगळे एक्सटर्नल जेनायटल ऑर्गन्स आहेत. आपण फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम पाहताना हे एक्सटर्नल जेनायटल ऑर्गन डिटेल्स पाहूयात. देन नेक्स्ट वन, दॅट इज मॅमरी ग्लँड्स किंवा यालाच आपण काय म्हणतो ब्रेस्ट. And last one, that is Bartholin's gland. ते फिमेल मधले सेकंडरी सेक्स ऑर्गन आहेत. एक लक्षात घ्या, मेल मध्ये सेकंडरी सेक्स ऑर्गन, फिमेल मधले सेकंडरी सेक्स ऑर्गन. मेल मध्ये प्रायमरी सेक्स ऑर्गन कुठला आहे, फिमेल मध्ये प्रायमरी सेक्स ऑर्गन कुठला आहे, ही सगळी डिटेल तुम्हाला माहित पाहिजे. याच्याशिवाय हा टॉपिक तुमच्या लक्षात येणार नाही. नंतर पुढची एक कन्सेप्ट आपल्याला पाहिजे
third concept, that is secondary sexual character. Secondary sexual characters. आतापर्यंत आपण प्रायमरी सेक्स ऑर्गन बद्दल बोललोय, सेकंडरी सेक्स ऑर्गन बद्दल बोललोय. प्रत्येकाचा रिप्रोडक्शन मध्ये एक स्पेसिफिक रोल आहे. प्रायमरी सेक्स ऑर्गन म्हणलं तर जी प्रायमरी रिक्वायरमेंट आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनची, गॅमेट्स तयार होत आहेत आणि हे गॅमेट एकाकडून दुसऱ्याकडे ट्रान्सफर करण्यासाठी सेकंडरी सेक्स ऑर्गन लागते. म्हणजे दीज आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड, दे आर हॅव्हिंग स्पेसिफिक रोल इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. But when we talks about secondary sexual character, secondary sexual character याचा रिप्रोडक्शन मध्ये काही एक रोल नाही, do not have any specific role in reproduction, but they gives specific character to both sexes. May say these are those characters, these are those characters which do not have any direct role in reproduction, but gives specific characters to both sexes, gives specific character to both sexes. बघा स्पष्टपणे इथं काय सांगितलंय की डू नॉट हॅव एनी डायरेक्ट रोल इन रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मध्ये याचा काही एक रोल नाही. फक्त थोडक्यामध्ये आपण असे म्हणू शकतो की मेल आणि फिमेल इंडिव्हिज्युअल मध्ये डिफरन्सिएशन करण्यासाठी हे सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर दे आर रिक्वायर्ड. आता मेल मध्ये सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर कुठले आहेत आणि फिमेल मध्ये सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर कुठले आहेत हे आपण पाहूया. सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स इन मेल. मेल मध्ये जे पहिलं सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर आहे, से दिस वन इज डेव्हलपमेंट ऑफ बियर्ड अँड मस्टाक. दाढी मिशाने डेव्हलपमेंट ऑफ बियर्ड अँड मस्टाक. देन सेकंड low pitched voice. Then third one, that is body hairs on shoulder and chest. Then next secondary sexual character, that is pubic hairs in lateral and vertical direction. Then fifth character, that is more height. Then next more musculature body. Then next one, that is narrow hips, and last one, that is broader shoulder. ते काय ते मेल मधले सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स आहेत. परत एकदा बघा रे. डेव्हलपमेंट ऑफ बियर्ड अँड मस्टाक, low pitched voice, body hairs on shoulder and chest, pubic hairs in lateral and vertical direction, more height, more musculature body, narrow hips and broader shoulder. So these are secondary sexual character in males. Then secondary sexual characters इन फिमेल. आता फिमेल मध्ये सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर कुठले आहेत हे आपण पाहूया. पहिलं सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर आहे फिमेल मध्ये, दॅट इज हाय पिच्ड व्हॉइस. दुसरा आहे डेव्हलपमेंट
development of mammary glands, development of mammary glands. A third character that is pubic hairs, pubic hairs in lateral direction, in lateral direction. Then next point, that is broader hips, broader hips. Then next one, subcutaneous deposition, subcutaneous deposition of fat, in three regions, that is thigh, next one that is buttock, and last one that is face. Face असेल, बटक असेल किंवा थाय असेल, इथे काय होतं, फॅट डिपॉझिट होतो. हे सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर, ब्रॉडर हिप्स, pubic hairs in lateral direction, development of mammary gland, high pitched voice. So these are some secondary sexual character in female, and these are the secondary sexual character from a male. तर सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टरचा रिप्रोडक्शन मध्ये काही एक रोल नाही, पण मेल फिमेल असं डिफरन्शिएशन करण्यासाठी त्याची गरज आहे. देन नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज प्युबेरिटी. प्युबेरिटी, प्युबेरिटी म्हणजे ability to reproduce, that is called as puberty. Say puberty means ability to reproduce, ability to reproduce, it is called as puberty. मग प्युबेरिटी मध्ये काय बदल घडून येतोय? प्युबेरिटी मध्ये हे जे प्रायमरी सेक्स ऑर्गन आहेत, दे स्टार्ट प्रोड्युसिंग गॅमेट. सेकंडरी सेक्स ऑर्गन फुल्ली डेव्हलप होत आहे आणि सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर मेल आणि फिमेल इंडिव्हिज्युअल मध्ये काय होत आहेत, साइड बाय साइड डेव्हलप व्हायला लागतात. तर ॲबिलिटी टू रिप्रोड्यूस याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज प्युबेरिटी. मीन्स ड्युरिंग प्युबेरिटी हिअर वी कॅन नोट द पॉइंट, that is primary sex organs, primary sex organs, they becomes functional, primary sex organ, they becomes functional. Then secondary sex organs, secondary sex organs develops fully under influence, under influence of sex hormones, under influence of sex hormones. Then say puberty, it is accompanied by slow development, of secondary sexual characters, secondary sexual characters. बघा काय काय होते याच्यामध्ये. प्युबेरिटी मध्ये जे प्रायमरी सेक्स ऑर्गन आहेत, दे बिकम्स फंक्शनल. सेकंडरी सेक्स ऑर्गन सेक्स हार्मोनमुळे फुल्ली डेव्हलप होत आहेत आणि साइड बाय साइड सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर काय होत आहेत, डेव्हलप होत आहेत. आता जर आपण प्युबेरिटीचं एज पाहिलं, इथंच थोडं बाजूला लिहितो, एज ऑफ प्युबेरिटी, एज ऑफ प्युबेरिटी. तर एज ऑफ प्युबेरिटी इन बॉईज, दिस वन इज from 13 to 15 years or 14 to 16 years, and in girls this one is from 10 to 14 years or here we can say that, or 14 to 16 years, and here also 12 to 13 years. आता ॲटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वगैरे याच्यावरती डिपेंड आहे.
जनरली आपल्याकडे जर पाहिलं तर 13 to 15 इयर्स आणि गर्ल्समध्ये 10 to 14 इयर्स. पण जर आफ्रिकन कंट्रीजमध्ये जर आपण पाहिलं तर मुलीसाठी प्युबर्टीचं जे एज आहे दिस इज बिफोर 9 to 10 इयर्स, बिफोर 10 इयर्स. आणि मुलासाठी जर पाहिलं तर 11 to 12 इयर्स. याच्या उलट जर आपण युरोपियन कंट्रीजमध्ये पाहिलं तर हेच प्युबर्टीचं एज मुलीसाठी इट इज 13 to 14 इयर्स आणि मुलासाठी जर पाहिलं तर इट इज 14 to 16 इयर्स. तर तो वेगळेपणा आहे, तो काय आपला भाग नाही. तर हे झालं प्युबर्टी बद्दल. तर पुढचा एक शेवटचा पॉईंट याच्यामध्ये पाहायचा आहे तो म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन. पहिलं कॅरेक्टरिस्टिक ह्युमन रिप्रोडक्शनचं आहे. जे ह्युमन बिईंग्स आहेत, से ह्युमन बिईंग्स आर नॉन सीजनल ब्रीडर्स. ह्युमन बिईंग्स आर नॉन सीजनल ब्रीडर्स. एक लक्षात घ्या, ह्युमन बिईंग सोडता बाकीचे कित्येक असे ॲनिमल्स आहेत की ते सीजनल ब्रीडर्स आहे. म्हणजे वर्षातून ठराविक वेळेस ज्यांच्यामध्ये काय होते, रिप्रोडक्शन होते. जर वर्षातून ठराविक वेळेस रिप्रोडक्शन होत असेल तर त्याला आपण सीजनल ब्रीडर्स म्हणतो. पण ह्युमन बिईंगमध्ये असं काही त्याला क्रायटेरिया नाही. म्हणजे थोडक्यामध्ये थ्रूआउट दी इयर ह्युमन बिईंगमध्ये रिप्रोडक्शन होते, म्हणून ह्युमन बिईंगला आपण नॉन सीजनल ब्रीडर्स म्हणतो. सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक दॅट इज इन ह्युमन बिईंग देर इज नो estrus, or that is called as heat period. estrus or heat period. प्रायमेट्स मध्ये जर आपण पाहिलं, प्रायमेट मध्ये 3 प्रकारचे ॲनिमल आहेत. एक ह्युमन बिईंग आहे, दुसरं मंकीज आहे आणि तिसरं एप्स आहे. तर यांच्या फिमेलमध्ये मेन्स्ट्रुअल सायकल आहे. आणि जे सीजनल ब्रीडर्स आहेत यांच्यामध्ये इस्ट्रस किंवा हीट पिरियड आहे. म्हणजे सीजनली ब्रीडिंग ॲनिमलमध्ये मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या ऐवजी इस्ट्रस किंवा हीट पिरियड आहे. म्हणजे ह्युमन बिईंगमध्ये इस्ट्रस किंवा हीट पिरियड इट इज ॲब्सेंट, इट इज नॉट फाउंड. देन थर्ड दॅट इज ड्युरेशन ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल. ड्युरेशन ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल, दिस वन इज 28 days. ह्युमन बिईंगमध्ये मेन्स्ट्रुअल सायकलचं ड्युरेशन 28 दिवसाचं आहे. आणि मेन्स्ट्रुअल सायकल सुरू होणे याला आपण काय म्हणतो, दिस इज कॉल्ड ॲज अ मेनार्क. आणि मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टॉप होणे दॅट इज कॉल्ड ॲज मेनोपॉज. बिगिनिंग ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल मेनार्क अँड टर्मिनेशन और स्टॉपेज ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल दॅट इज कॉल्ड ॲज मेनोपॉज. वेन मेन्स्ट्रुअल सायकल बिगिन्स, child producing capacity begins, and when menstrual cycle stop, child producing capacity completely stop. तर ह्युमन बिईंग मध्ये, ह्युमन फिमेल मध्ये जी मेन्स्ट्रुअल सायकल आहे याचं ड्युरेशन 28 दिवसाचं आहे, 28 days. देन सेम ह्युमन बिईंग्स shows viviparity. Vivipary, that is they gives birth to young one. They gives birth to young ones. That is human being, they shows vivipary or they are viviparous. Then same in human being, placenta is formed between mother and fetus. Placenta, it is formed between mother and fetus. तर प्लासेंटाचा काय रोल आहे आपण मगाशी प्लासेंटा फॉर्मेशन मध्ये पाहिलं होतं. आई आणि मूल याच्यामध्ये जी देवाणघेवाण होते ही देवाणघेवाण प्लासेंटाच्या माध्यमातून होते. देन सेम infants feeds on
मॅटर्नल मिल्क, इन्फंट्स फीड ऑन मॅटर्नल मिल्क, म्हणजे ज्याला आपण नवजात मुलं वगैरे म्हणतो. तर ही लहान मुलं जी आहेत ही सुरुवातीची यांची जी वाढ होते ही आईच्या दुधावरती होते. आणि बहुतेक करून जे डॉक्टर्स आहेत हे आईच्या दुधाचं महत्त्व त्या फिमेलला समजून सांगतात. देन नेक्स्ट वन दॅट इज पॅरेंटल केअर. पॅरेंटल केअर is very well developed. Parental care it is very well developed. तर हे काही ह्युमन रिप्रोडक्शनशी रिलेटेड कॅरेक्टरिस्टिक आहेत. ह्युमन बिईंग नॉन सिजनल ब्रीडर्स आहेत. यांच्यामध्ये इस्ट्रस किंवा हीट पिरियड नाही. ह्युमन फिमेलमध्ये जी मेन्स्ट्रुअल सायकल आहे याचं ड्युरेशन 28 दिवसाचं आहे. ह्युमन बिईंग्स विवी पॅरस आहेत. म्हणजे आपली जे एंटायर डेव्हलपमेंट आहे हे युटेरसमध्ये होते आणि आई आणि मुलामध्ये जे कनेक्शन आहे तो प्लासेंटा तयार होतो. जे नवजात मुलं आहेत, लहान मुलं आहेत, त्यांची सुरुवातीची वाढ आईच्या दुधावरती होते आणि पॅरेंटल केअर मात्र ह्युमन बिईंगमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात किंवा वेल डेव्हलप, व्हेरी वेल डेव्हलप्ड आहे असं आपण म्हणू शकतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इथेच थांबूयात. आता ॲक्च्युअल टॉपिक जो आहे उद्याच्या तासाला आपण मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम बद्दल डिटेलमध्ये पाहूया.